अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बिजली की डिमांड में इजाफा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बिजली के शोबे पर मुनक़िद किया इजलास, पेश की तफसीलात। आदिलाबाद में डेंगू डे का इनेकाद, ज़िला कलेक्टर ने की शिरकत। ज़िला कलेक्टर ने कहा डेंगू से बचाव के लिए सफाई और एहतियात ज़रूरी। मेहनत करने वाले कारकुनों को मुनासिब शनाख्त मिलेगी। इचोड़ा में कांग्रेस पार्टी के मुनक़्क़िदा इजलास से ताहिर बिन हमदान का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भी की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए म्यूनसिपल की करोड़ों रुपयों की ज़मीन कब्ज़ा, अकरम नामी शख्स गिरफ्तार। DSP L जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। आदिलाबाद के मशहूर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल को तबस्सुम फरीदी अवार्ड मिलने पर तहनीत का सिलसिला जारी। ज़िला हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने पेश की तहनीत व मुबारकबाद। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बिजली के शोबे पर इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के अहम मंसूबे के नतीजे में रियासत में बिजली की डिमांड आने वाले 3 सालों में बड़ी हद तक बढ़ जाएगी। इन्होंने हुक्काम को इसके मुताबिक मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। रियासत में जारी आबी मंसूबों, रेल की पटरियों, मेट्रो और दीगर बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए बिजली की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए हिकमत अमली तैयार करने की अहदेदारान को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़रूरी हिदायत दी। साबिक़ वज़ीर KTR के बयानात पर MP चामला किरण कुमार रेड्डी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने कहा कि BRS ने रियासत को कर्ज़ों में डुबो दिया है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि KTR रियासत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। MP ने मज़ीद कहा कि BRS की सियासत ऐसी है जैसे मुर्गी के अंडे पर चोंच मारने वाली मक्खी, और KTR एक ऐसे शख्स की तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई नशे में धुत बंदर हो। इन्होंने मज़ीद कहा कि रामपा मंदिर के करीब किसी ने इंतहाई जोश में आकर एक लड़की को मिस वर्ल्ड मुकाबले के दौरान पैरों से धोना शुरू किया और अब BRS उस पर इतना वावेला कर रही है जैसे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उसका जवाब देना ज़रूरी हो। VIPలు వచ్చినప్పుడు అతి ఉత్సాహంతో మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తున్నా ఎవరో ఒకరు ముందుకొచ్చి ఒక చిన్న తప్పిదమో ఈ యొక్క మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్లో వచ్చినటువంటి విదేశీయులు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ టేబుల్స్ వాళ్ళకి వేసి వాళ్ళ టేబుల్స్ మీద వాళ్ళకి వైట్ కర్చీఫ్స్ వేసి కాలు దుట్టుకోవడానికి. సరే ఎవరో ఒకరు మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు అతి ఉత్సాహంతో వాళ్ళకి తెలియకనో, ఎందుకంటే అన్ని వ్యవస్థలలో మన BRS పార్టీకి ఉన్నంత తెలివితేటలు అయితే ఉండవు కదా, ఊర్లో వాళ్ళు ఎవరో తెలియకనో వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మర్యాద చేస్తే ఇంకా మంచి పేరు వస్తుందో అనే ఆలోచనతో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు కర్చీఫ్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళి తీసుకొని కాళ్ళు అద్దు ఉంటారు. దానికి కూడా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వీళ్ళు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిరు. దాన్ని ఏం తెలుసా, భారతదేశ వ్యాప్తంగా తెలంగాణలో మహిళా ఆత్మగౌరవం ఏమైపోయిందనే సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని మళ్ళీ ట్యాగింగ్ ఎవరికి చేసిర్రు, సోనియా గాంధీ గారికి. పోనీ వీళ్ళు సోషల్ మీడియా వీళ్ళది ఎవరు చూస్తారో చూడరో అని నమ్మకంతో అట్లీస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికన్నా చూపించాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్ ఇండియాకి రావడమే ఫస్ట్ టైం. అది తెలంగాణకు రావడం గర్వకారణం. దీన్ని ఎట్లా డెంటు కొడదామన్న ఆలోచనే ఉంది తప్ప దాని గురించి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయినందుకు అపోజిషన్ పార్టీ కూడా వాస్తవంగా ప్రజలపై 10 ఏళ్ళు అధికారం ఇచ్చి రబ్బర్ చెప్పులు ఉన్న వాళ్ళకు బంగారు పల్లాలకు తీసుకొచ్చింది తెలంగాణలో. వాళ్ళకి అధికారం వచ్చినాక వాళ్ళ ఆస్తులు పెరిగిన విషయం అంటే ఇదంతా వాళ్ళు పెరిగిందే మన మీద. ఆయన ఏదైతే రోజు సోషల్ మీడియాలో ఎవరెవరు ప్రెస్ మీట్లు పెడుతురో తీసి ఆ మధ్యన లైన్ కట్ చేసి, నేనేదో చెప్తే ముందు కట్ చేస్తాడు, వెనకది కట్ చేస్తాడు, మధ్యది పెట్టుకుంటాడు. ఓసారి ఎందుకో చెప్పిన
వీళ్ళు బ్రహ్మాండమైన చెడు ప్రచారం చేస్తుంది సోషల్ మీడియా. అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన సోషల్ మీడియా ప్రచారం బీఆర్ఎస్దే నడుస్తుందని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ లైన్ వేసుకొని అంతవరకే ఆ 20 సెకండ్లో 12 సెకండ్లో కట్ చేసి పెట్టుకోండి. అపోజిషన్లు ఉన్నంత మాత్రాన ఓన్లీ నెగిటివ్ పాలిటిక్స్ చేయాలి, నెగిటివ్ లైనే తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ రాజకీయాలు చేయాలన్న ఆలోచన నుంచి బయటికి రండి. ఫస్ట్ ఇది తెలంగాణ, మనం అందరం యుద్ధం చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ, బంగారు తెలంగాణ సాధించాలనే అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన తెలంగాణ ఇది. సరే, ప్రజలు మీకు ఓటేసిర్రు, 2 సార్లు మిమ్మల్ని అధికారంలో కూర్చోబెట్టారు. అప్లపాలైన రాష్ట్రంలో ఇవాళ గాడిలో పెట్టడానికే 24 గంటలు పనిచేస్తే మైండ్ని డిస్టర్బ్ చేయనికే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిని మనం రోజు అటాక్ చేసినట్టయితే, రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని అటాక్ చేస్తే ఏదో బ్రహ్మాండమైన పేరు వస్తుందన్న ఒక ఆలోచన ఎవరు తప్ప, అసలు వాస్తవంగా ఏం చేస్తే ప్రజలు మనం దిక్కు చూస్తారు, ఏం చేస్తే ప్రజలు చిరకాలంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటారన్న ఆలోచననే లేదు. ఏం చేద్దాం అనుకుంటారో తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైకో భావాలను, ముఖ్యంగా పార్టీలో ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ గారు ఇవాళ ఆయన పిలిచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళ నాయకులకు పిలిచి ఐకేపీ సెంటర్ల దగ్గర ఏమవుతుంది, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంద్రమ్మ ఇల్లులు పంచితే లబ్ధిదారులకే వస్తున్నాయా, పేదవాళ్ళకే వస్తున్నాయా, పేదవాళ్ళకు రావాల్సిందే అని చెప్పి పోరాటం చేయాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఈ చిల్లర రాజకీయాలు మానుకోవాలని చెప్తున్నా. అది తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తున్నా. వీళ్ళ దరిద్రపు ఆలోచనలు ఎట్లున్నాయని. అంటే అధికారం ఇవ్వకపోతే, మీరు అధికారంలో లేకపోతే ఎవ్వరు అధికారంలో మంచి చేయొద్దా, మీకంటే మంచి పాలన అందిస్తారేమోనన్న భయంతో ఈ 24 గంటల ప్రచారమా? ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ తెలంగాణ ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవ గురించి వీళ్ళ మాట్లాడేది. आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजेश शीशा ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए हर फर्द को अपने घर और आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। कौमी डेंगू दिन के मौके पर जुमा के रोज़ KRK कॉलोनी के बस्ती दवाखानों में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने शिरकत करते हुए इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताई। డెంగ్యూ దినోత్సవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. అదేవిధంగా మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా చేసుకుంటాం. డెంగ్యూను నివారించడానికి మనం ఈ సంవత్సరం ముందుకు పోతున్నాం. చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి సందేశాన్ని ఇవ్వగలిసిన కలెక్టర్ గారికి, అలాగే మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు ప్రోగ్రామ్ మే 16 రోజున జాతీయ డెంగ్యూ దినోత్సవం అనేది జరుపుకుంటున్నాం. అది అంత ముందు కంటే కొద్ది పెరిగి 2024లో మనకు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మన అర్బన్ 18 కేసెస్ పాజిటివ్ అయింది. అంతే చూడండి, ఈ ప్రతి శుక్రవారం రోజు డ్రైనేజ్ పాటించడం, ఈ దోమలు ఎక్కడ ఉంటుంది, అలాగే పైన వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఆ ట్యాంక్ లో మూత లేకుండా ఉంటుంది. డెంగ్యూ వ్యాధిని ఏ విధంగా పాటు అక్కడ డ్రై డే యాక్టివిటీస్ వారం రోజులే మళ్ళీ అవుతాయి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను కూడా ఈ ఏరియాకి కొద్దిగా చెప్తే డెంగ్యూ పరంగా అంటే డెంగ్యూ కొంత అయిందా, అదే 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 తప్పకుండా తక్కువ కేసెస్ రావాలి అంటే మనం ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. నేను కమిషన్ ఏదున్నా మా ఎస్ఎస్జి సభ్యులకు కూడా ప్రతి దాని మీద వారు ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే స్పందించి వాళ్ళకి అవేర్నెస్. నా ఇంటి వారందరితో కలిసి ఇంటిలో మరి మలేరియా తదితర వ్యాధుల నుండి నన్ను నేను డెంగ్యూ వ్యాధిని నియంత్రించడం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. జై హింద్. ఈరోజు బస్తీ దవాఖానా KRK కాలనీలో జాతీయ డెంగ్యూ దినోత్సవ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది. చాలా కీలకమైన కార్యక్రమం మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి మనం డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ చికెన్ గునియా రాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా కూడా తీసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అంటే ఒక 2-3 అంశాలను చాలా కీలకమైన ఉంటుంది. మేజర్గా ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో వాళ్ళు డ్రై డే యాక్టివిటీస్ అంటే ప్రతి శుక్రవారం ఇట్లా డ్రై డే యాక్టివిటీ పాటించుకోవాలి. దీంతోపాటు
మన ఆదివారం కూడా ప్రతి ఆదివారం కూడా పొద్దున 10 గంటలు 10 నిమిషాలు కార్యక్రమం కూడా డ్రై డే యాక్టివిటీ కూడా చేయాలి. డ్రై డే యాక్టివిటీ అంటే మనం ఏవైతే ఇట్లా మంచినీటి నిల్వ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తప్పకుండా మనం పారేయాలి. అవి మనం పారేయకపోతే తీయకపోతే మళ్ళీ దాంట్లో ఈ లార్వే కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లార్వే కూడా మళ్ళీ పుట్టి దోమలు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేరే ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దానికి మనం కూడా ఈ రోజు నుంచి ఫ్రైడే డ్రై డే యాక్టివిటీస్ కూడా పాటిస్తున్నాము. మున్సిపాలిటీ అధికారులు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, తర్వాత రిసోర్స్ పర్సన్స్, మెప్మా, తర్వాత సర్ప్ అధికారులు వారు అందరూ కలిసి జనాల మధ్యలో అవగాహన కూడా తీసుకుంటాము. కానీ జనాలు ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి కూడా సహకరించండి. మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా అంశం ఎప్పుడైనా చెప్పేటప్పుడు మీరు తప్పకుండా అక్కడ మంచినీటి నిల్వ లేకుండా మీరు చూడాలి. మంచినీటి కానీ ఇట్లా మనం కుండీలో ఉన్న నీటి కానీ మీ దగ్గర మొక్కల కుండీ ఉంటాయి, లేదు కొబ్బరి బండలు ఉంటాయి, లేదు పాత టైర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఇట్లా మంచినీటి కూలర్స్ మేజర్గా కూలర్లో కూడా చాలా రోజు వరకు అట్లా నీళ్ళు స్టోర్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లోనే ఇట్లా అన్ని లార్వే కానీ దోమలు సంబంధించిన లార్వే కానీ తర్వాత దోమలు పుట్టుతాయి. సో అందుకే ఈ నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు వారంలో 2 సార్లు మాత్రము అక్కడ తీసేసి మళ్ళీ మీరు నీటి ఫిల్ చేస్తే ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ డెంగ్యూ నుంచి కానీ, చికన్గున్యా నుంచి కానీ, మలేరియా నుంచి కానీ మనం కాపాడుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇట్లా ఒక్కసారి మీకు వ్యాధులు వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు ఒక వారం 10 రోజుల వరకు మరి ఏం పని చేయలేకపోతారు. మీరు ఇది కూడా ఆలోచన చేయండి. ఎవరైనా ఒక్కరికి వచ్చినాయండి మళ్ళీ తప్పకుండా ఆయన వారంకి ఎక్కడైనా దవాఖానాకి వెళ్ళాలి, ఇంటిలో ఉండాలి, అట్లా తీసుకోవాలి. సో మీ ఏవైతే వారం రోజుల్లో మీరు బయట ఎక్కడైనా పని చేస్తారు, మీరు ఏమైనా ఉపాధి ఉద్యోగం చేస్తారు, దాంతో కూడా మళ్ళీ మీకు వారం రోజు సంబంధించిన నాశనం అవుతాయి, ఆరోగ్యం కూడా ఖరాబ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇట్లా ఒక చిన్న అంశం, మనం ఒక చిన్న సంకల్పం తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఈ డెంగ్యూ ఏవైతే ఉన్నాయో నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మా అధికారులు అందరికీ కూడా సహకరించండి. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇక్కడ కేఆర్కే కాలనీ కానీ మిగతా ఎక్కడైనా కానీ మంచినీటి సమస్య లేకుండా కూడా చూడాలి. డ్రైన్స్ కూడా కొన్ని ఏరియాలో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది, అవి కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ డ్రైన్ ఉంటేనే కూడా మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా బయట నీళ్ళు కూడా ఫ్లో చేయడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ డిపార్ట్మెంట్స్ సమన్వయం చేసి డెంగ్యూ రాకుండా, మలేరియా, చికన్గున్యా ఇవన్నీ రాకుండా కూడా చర్య తీసుకుంటాము నేను అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా దయచేసి అవగాహన కూడా కల్పించాలి నేను కోరుతున్నాను. टीबीसीसी के अहदेदार ताहिर बिन हमदान और सत्यनारायण ने कहा कि मेहनती कारकुनों को हमेशा शनाख्त मिलेगी। उन्होंने आदिलाबाद ज़िले के चौड़ा मंडल मरकज़ में मुनक़दा कांग्रेस पार्टी के इजलास में आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के साथ शिरकत की। इन्होंने पार्टी को तंजीमी तौर पर मजबूत करने के बारे में कारकुनों को रहनुमाई फराहम की और कहा कि आइंदा मकामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए काम करना ज़रूरी है। इन्होंने कारकुनों को हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक मजबूती के साथ पहुँचाने और अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देने की ताकीद की। కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు తలవంచుకొని పరిస్థితి ఉంది. గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి జడ్పీటీసీ ఎంపీ నుంచి కొత్త జరుగుతూ అది కరెక్ట్ కాదు. నిజంగా చదువుకునే పార్టీ పనిచేస్తుంది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మరి ఆదిలాబాద్ సోదరులు ఆదిలాబాద్ నరేష్ అన్న గారికి నిజంగా ఈ 3 మండలాలు కూడా అన్న నాకు మెజారిటీ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. గురువారం బయట రాడి అలా లోపల ఎందుకంటే ఒక మండల కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గట్టి వాళ్ళైతే 10 మందిని ఇప్పుడు అన్నాడు. గతంలో పేపర్లో రాస్తే పేపర్ 3 రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది. దాని తర్వాత ల్యాండ్ ఫోన్ ఉండే మీటింగ్ ఉంది అని నారాయణ రెడ్డి అసొంటి వ్యక్తి తన సొంత రూమ్లో ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఫోన్ చేస్తే మీటింగ్ వస్తుంది. ఒక నిమిషంలో 100 మందికి మెసేజ్ పంపించేటటువంటి కార్యక్రమం కీర్తి చేసుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు చేసినటువంటి
టెలిఫోన్ ప్రక్రియ ద్వారా, టెలికమ్యూనికేషన్ అభివృద్ధి ద్వారా ఈ దేశంలో అనుసంధానం చేస్తున్నటువంటి విషయం ద్వారా నాకు చెప్పలేదు అనకుండా ఎవరైనా సరే, ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్ ఉందంటే మనం అక్కడికి రావాల్సినటువంటి బాధ్యతలు నడిపించే మంచి మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కావాలా, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కావాలా, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కావాలా. ఆదిలాబాద్కు ఈరోజు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా మనకి అవకాశం లేదు ప్రభుత్వంలోకి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు. నేను పెద్దలతో మాట్లాడతాను, గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతాం, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడతాం. పదవి ఎవరికి ఇస్తారనేది కాదు, ఎవరికి పదవి ఇస్తే ఈ జిల్లాలో మనం అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తామనేటువంటి విషయంతో మనం చెప్తాను. ఆలోచిస్తాయి ఎవరు అంకిత భావంతో పార్టీకి పనిచేస్తున్నారు సర్వే చేసి అన్నగారికి అనువాదం అందరూ నాకు ప్రతి విషయం నాకు తెలుస్తుంది. మీరు అనుకున్నట్టు ఎవరో మమ్మల్ని చెప్పి హింసాపడకండి. మీ లోపల సమర్థాలు ఉంటే, మీ లోపల నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటే మిమ్మల్ని పార్టీ జరుపుకున్నట్టు మీకు రోజు మీ సేవ నిలుస్తున్నారన్నమాట. చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్న తల్లి లాంటిది. కన్న తల్లి కాపాడుకుంటేనే మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది తప్ప వేరే మార్గం ఉందని చెప్పి మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మీరు అంత ఐక్యంగా ఉండండి. గతంలో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీ ఐక్యత లోపం వల్ల ఒక 2 సీట్లు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో కోల్పోయినాం. రానున్న మాత్రం అందరూ కలిసి గట్టిగా పనిచేయండి. అన్నగారు ఇన్ఛార్జ్ చేస్తారు, ఊరిలో చేసిన పార్టీకి పనిచేస్తారు. వారి నాయకత్వంలో మీరు అందరూ పనిచేయండి. రానున్న నక్షత్రాల స్థానిక సంస్థల సేవ సాధిద్దాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు నిలబెట్టుకుందాం. పేద ప్రజలకి సేవ చేద్దామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. స్టార్టింగ్ ఎలక్షన్ ఏమైతే మరి సోషల్ మీడియాలో రికార్డ్ చేసినందున మనం ఏదైతాం, మంచి చేసిన ఏదైతాం, చెడు చేసిన ఏదైతాం, పేరు వదంతో పట్టుకోబోతాం. ఆ ధైర్యంతో ఇప్పుడు పోలీసు వ్యవస్థ కానీ ఇంకా వేరే వ్యవస్థలు కూడా ఈరోజు మాట వింటున్నాయి. మనం భయపడిన ఈ రోజుల్లో భయపెడుతూనే ఉంటారు. అవునా కదా? పోలీసులు ఏ కాలంలో చెప్తున్నా అది ప్రజలు చాలా విజ్ఞతతో ఉన్నారు. ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా మీరు మనం అందరం అనుకున్నాం, నాయకులకే అద్భుతమైనటువంటి రాజకీయ విశ్లేషణ పేపర్లను చేస్తున్న బ్రహ్మాండమైన విశ్లేషణ ఇస్తారు. మనకంటే మూడేళ్ళు ప్రజలు బ్రహ్మాండ విశ్లేషణ చేస్తారు. రక్షపడ్డారు కదా, ఈరోజు ఇక్కడ రూపాయలు దీనికి మీరు మీకు చెప్పనా, ఇప్పుడు ఎవరైతే గెలిచిన వాళ్ళు మనం ఏం చేయాల్సిన పర్లేదు. ఏమంటారు, ఉప్పుంటే ముస్లిం కాలంటారు కదా, బ్రహ్మాండమైన దశమాసులు హస్తం పెట్టుకుంటున్నారు. అన్ని దీంట్లో భూకబ్జాలు జరుగుతున్నారు, దాంట్లో జరుగుతున్నారు, దీంట్లో జరుగుతున్నారు. సో భస్మాసుల హస్తం వాళ్ళ ఎత్తున వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి మన ఆ దాన్ని పూర్తిగా మన వైపు తరలించడానికి గ్రామ స్థాయిలో శాఖ గట్టించాలి. ప్రజల విజ్ఞతను నమ్మండి. ఇంకొకటి, దయచేసి ప్రజల కోరికలు పెద్దది చిన్న కోరికలు, చిన్న హాస్పిటల్ పని, పోలీస్ స్టేషన్ పని, చిన్న ఆ చిన్న పనులకి ప్రజల కోరికలు మళ్ళిద్దాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कायम से सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजेश ने कहा कि रेवेन्यू ग्राम सभाओं में किसानों से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए नए कानून के तहत ज़मीन के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जुमा को भोरज मंडल मरकज़ में मुनक़िद भू भारतीय किसान कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की और किसानों से दरख्वास्तें वसूल की। इन्होंने कहा कि हुकूमत ज़मीन के मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू सभाओं का इनेकाद कर रही है। किसानों को मशवरा दिया कि वो ज़मीन के मसाइल के हल के लिए अपनी दरख्वास्त रेवेन्यू सभाओं में जमा कराएँ। इसके लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ मुतल्लिक़ अफसरान दरख्वास्तों का जायज़ा लेकर सर्वे करके फ़ौरन ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। इस अमल के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ఇంకా కూడా మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఇక్కడే ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ దయచేసి దరఖాస్తు ఇవ్వాలి. దరఖాస్తు కూడా రాయడానికి ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ ఉంది. ఏమైనా భూమి సమస్య కావచ్చు, ఏమైనా మనం ఇక్కడ దరఖాస్తు తీసుకుంటాము. దరఖాస్తు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆన్లైన్ కూడా ఇక్కడే చేసేస్తున్నాము. ఇక్కడే ఆన్లైన్ అయిపోతున్నాయి అంటే మీరు మళ్ళీ తిరిగి మీ సేవలో అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ నేను మీ సేవలో పోయి డబ్బులు కడతాము, మళ్ళీ భూభారతి పోర్టల్లో అప్లై చేస్తాము, అట్లా అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఇచ్చేసేయండి ఫ్రీగానే, ఏమి డబ్బులు చల్లకుండా ఫ్రీగానే మనం ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఈరోజు మీరు దరఖాస్తు ఇచ్చారు, ఈరోజు ఆన్లైన్ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ రేపు ఇంకొక టీం వచ్చి ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తారు. పరిశీలన చేయడానికి ఇంకొక ఎంఆర్ఓ గారు కూడా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఎంఆర్ఓ గారు మళ్ళీ రేపు ఇట్లానే వచ్చి మీతో ఇంటరాక్ట్ చేసుకొని ఈరోజు కొన్ని నోటీసెస్ కూడా ఇస్తున్నాము. వాటికి మళ్ళీ రేపు మేలుండి డేట్స్ ఉంటాయి. డేట్స్ ప్రకారం మండల్ సర్వేయర్ కానీ ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చి మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది రోజు తర్వాత పాస్బుక్ కూడా జారీ అవుతాయి. అంటే ఇది చాలా మంచి సులభంగా ప్రాసెస్. మళ్ళీ మీరు ఎక్కడో మీ సేవకి వెళ్ళాలి, అక్కడే అప్లై చేయాలి, లేదు మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, కలెక్టర్ ఆఫీస్, ఆర్డీ ఆఫీస్ ఎక్కడైనా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమైనా భూమి సమస్య కావచ్చు ఎక్సెప్ట్ సివిల్ డిస్ప్యూట్. ఒకవేళ సివిల్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నాయి అంటే అవి మాత్రమే మనం చేయలేకపోవచ్చు, అవి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాము సాల్వ్ చేయడానికి. కానీ మిగతా ఏమైనా కొత్త అసైన్మెంట్ కావచ్చు, లౌని పట్ట, లేదు సాధారణ క్రమబద్ధీకరణ కావచ్చు, సవరణ పట్టాదారు పాస్బుక్ లో ఫస్ట్ పేజ్ సవరణ, సెకండ్ పేజ్ సవరణ కావచ్చు. आदिलाबाद ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS ने बतौर ज़िला एसपी चार्ज संभालने के बाद से गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपये लागत की आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी अराजी को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर करने वाले एक शख्स को आदिलाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जुमा के रोज़ आदिलाबाद DSP अलजीवन रेड्डी ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के महल भुक्तापुर में करोड़ों रुपयों की आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी अराजी को मोहम्मद अकरम वल्द इस्माइल नामी शख्स ने जाली सेलडीड के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया और मोडिशन भी करवा लिया। इन्होंने बताया कि मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद अकरम वल्द इस्माइल ने बल्दिया की खाली अराजी पर कब्ज़ा करने के मज़मूम इरादे से अपने रिश्तेदार सैयद शहाबुद्दीन के ज़रिए गैर कानूनी दस्तावेज़ात तैयार किए और ये दावा करते हुए के मकान नंबर दर्ज करवाया कि वो इस अराजी पर 35 साल से रह रहा है। इसका इल्म होने पर म्यूनसिपल हुक्काम ने उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई और आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में सैयद शहाबुद्दीन और मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दफ़आत के तहत मुक़दमात
दर्ज करते हुए मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सैयद शिहाबुद्दीन मफरूर बताया जा रहा है। इन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DSP जीवन रेड्डी ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर वन टाउन CI सुनील कुमार व दीगर मौजूद थे। ऑन 7/3/2025 के दिन आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर श्री CVN राजू आदिलाबाद वन टाउन में कंप्लेंट दिया। इसका कंप्लेंट के ऊपर आदिलाबाद वन टाउन में क्राइम नंबर 96/25 अंडर सेक्शन 329 क्लास 3, 318 क्लास 4, 336 क्लास 3, 340 क्लास 2 BNS के ऊपर केस रजिस्टर करा। म्यूनसिपल कमीशन का पिटिशन का कंटेंट्स क्या है बोले तो म्यूनसिपालिटी का लैंड बुक्तापुर में अबाउट 470 स्क्वायर यार्ड्स का ज़मीन है। ये ज़मीन को कुछ लोग कब्जा करने के लिए देगा। ये दिसंबर मंथ में सैयद शाहबुद्दीन बोल के एक आदमी नेटिव ऑफ बुक्तापुर आदिलाबाद, उन्होंने एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे वो ज़मीन पे हम 35 ईयर्स से पोजीशन में है बोल के एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के म्यूनसिपालिटी में अप्लाई करा करते। वो ज़मीन पे हम 35 ईयर्स से पोजीशन में, हमारा को वो हाउस नंबर दे दो, वो टैक्स भरने के लिए भी हम रेडी है बोल के उधर म्यूनसिपालिटी को अप्रोच हुए। तो दिसंबर मंथ में म्यूनसिपल ऑफिसर्स कुछ लोग फील्ड इंस्पेक्शन करके पूरा रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके इसको एक हाउस नंबर अलॉट करा। हाउस नंबर 6-6-36/2/1, टोटल लैंड 469.44 स्क्वायर यार्ड। हाउस नंबर अलॉट करने के बाद ये शाहबुद्दीन जनवरी मंथ में मोहम्मद अकरम रेजिडेंट ऑफ बुक्तापुर को सेल रजिस्ट्रेशन करा ये ज़मीन को। अकरम को रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्होंने म्यूनसिपालिटी में पिटिशन दिया। वो लैंड हम रजिस्ट्रेशन कराया, हमारा नाम पे म्यूटेशन करो बोल के अकरम म्यूनसिपल ऑफिस में अप्लाई करा। म्यूनसिपल ऑफिसर्स वो लैंड को अकरम पे नाम पे म्यूटेशन भी करा है, ऑर्डर कापी भी दिया। बाद में अकरम कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर भी लाया वो ज़मीन के ऊपर। इस बीच में म्यूनसिपालिटी को मालूम हुआ क्या ये ज़मीन म्यूनसिपल का लैंड है। ये लैंड को ये अकरम एंड शाहबुद्दीन दोनों कॉन्स्पिरेसी करके इसको कब्जा करने के लिए प्लान करके म्यूनसिपालिटी को मिसलीड करके फेक फोर्जरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके म्यूनसिपालिटी में सबमिट करा। इसका फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर म्यूनसिपालिटी नंबर दिया बोल के ये पूरा म्यूनसिपालिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, हाउस नंबर एंड असेसमेंट ऑर्डर, म्यूटेशन ऑर्डर पूरा कैंसिल करा। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ कैंसिल करने के बाद उन्होंने कंप्लेंट दिया। ये कंप्लेंट देने के बाद आदिलाबाद वन टाउन इंस्पेक्टर सुनील कुमार ये केस को इन्वेस्टिगेशन करा। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्लियरली एस्टैब्लिश दैट मोहम्मद अकरम इज़ द मेन कल्प्रिट। उन्होंने लैंड ग्रैबर है, एक करोड़ों रुपए का ज़मीन को उन्होंने कब्जा करने के लिए प्लान डाल के इसका रिलेटिव ओल्ड एज पर्सन 75 ईयर्स ओल्ड एज पर्सन शाहबुद्दीन को लाके इसका बिनामी है। शाहबुद्दीन के नाम पे पहले सेल्फ डिक्लेयर। आदिलाबाद के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से तबस्सुम फरीद अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। इस सिलसिले में मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। उसी ज़िम्मन में जुमा के रोज़ हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की जानिब से शाहिद अहमद तवक्कल को गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और सहाफ़त के मैदान में उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान हाजी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हसीब, ज़फ़ीउल्लाह खान, हाजी मोहम्मद फ़ारूक अहमद, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शाहिद, सहाफ़ी खज़र अहमद याफ़ी, सहाफ़ी अमीम शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस तकरीब में शाहिद अहमद तवक्कल की सहाफ़ती खिदमत और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहा गया।
शादियों के मौसम में आदिलाबाद के शादी हॉल्स चमक उठे हैं। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्हें मकामी लोगों की जानिब से मोहब्बत और अक़ीदत से मदऊ किया गया था, अपने साथियों के हमरा शादियों और दीगर खुशी के मौक़े पर शिरकत के लिए गए। इन्होंने शादी हॉल्स में दोस्तों, खैरख्वाहों और मदाहों से मोहब्बत से मुलाकात की। मुख्तलिफ शादी हॉल्स में होने वाली शादियों में शिरकत करके नए जोड़ों को दुआएँ दी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शादी का तोहफ़ा पेश किया। दरगाह के सरबराह अब्दुल हमीद सैलानी बाबा ने बताया कि इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाला हज़रत सैलानी बाबा की दरगाह का उर्स मेला शायान तरीक़े से मुनक़िद होगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 118वें उर्स की तक़रीबात में आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बहुत से इंतज़ाम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि वरंगल के डोमेरा के इलाक़े उगलापुर में हज़रत सैयद सैलानी बाबा की दरगाह पर इस माह की 21 से 23 तारीख़ तक मुनक़िद होने वाले उर्स मेले के तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि दरगाह पर मुनक़िद होने वाले उर्स मेले में आने वाले अक़ीदतमंदों को खाने पीने की सहूलियात, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात और पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन त्योहारों में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी और उनके लिए तमाम इंतज़ाम कर लिए गए हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो तक़रीबात को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत करें। मुर्शद पूरा मुर्शद अलहाज मफजू रहमान सैलानी शाह मियाँ का 118वां साल उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी अवाम पूरी आने वाली है, हर स्टेट से आने वाली है। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, चेन्नई, मुंबई से आने वाली है। पूरे मेरे मुर्दा जितने हैं उतने लोग यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। वो लोग के मौके जो 3 दिन का खाना दिया जाता है, जो मेहमान आए हुए मेरे मुरीदा जो आए हुए उन लोगों के लिए तकलीफ नहीं होगा। बस का इंतजाम करा गया है। आरटीसी का आने जाने के लिए पूरा यहाँ पे अब मीटिंग हुई है पूरे ऑल डिपार्टमेंट के, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए, रहने के लिए भी और पार्किंग के वास्ते भी पूरे वेंचरा सब तरफ से 5 वेंचरा तैयार करा हूँ 5-5 एकड़ के ज़मीन में, ताकि वो लोग तकलीफ ना हो आए ज़ाहिरीन को। इस तरीके से यहाँ पे पूरे आरडीओ साहब आए हैं, एसी आए हैं, अपने MLA साहब को इजाज़त के मुताबिक यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट है उतने डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर से आके कोऑपरेशन कर रहे हैं। आरटीसी बसेस कुलूग रोड से दरगाह बोर्ड लगा के आते हैं और परकाल से दरगाह बोर्ड लगा के आते हैं। शाम में 6 बजे से सुबह 8 बजे तक पूरे आवाम को यहाँ से खान संदल मुबारक देखे हैं वो लोग जाते हैं। दूसरे दिन 22 तारीख के दिन यहाँ पे खबाली महबूब नगर से खबाल आ रहा है, खबाल और यहाँ से कहाँ से अपना बेंगलुरु से नाथखा आ रहे हैं। वो 21 के दिन होता है वो प्रोग्राम, तो दूसरे दिन ये प्रोग्राम होता है खबाली का प्रोग्राम। मरकज़ी हुकूमत की मज़दूरों और किसानों के ख़िलाफ़ अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ 20 मई को होने वाले मुल्क गिर हड़ताल और दही बंद को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है, जैसा कि CITU ज़िले के जनरल सेक्रेटरी किरण ने बताया। इन्होंने आदिलाबाद शहर के सुंदरया भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया। किरण ने कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली में मुनक़िदा मरकज़ी मज़दूर यूनियनों और किसानों के इत्तेहाद किसान मोर्चा ने यह फैसला किया है कि हड़ताल को 9 जुलाई तक मुलतवी किया जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కోట్లను రద్దు చేయాలి, కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి, అమలు చేయాలి, మద్దతు ధరల చట్టాన్ని
కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ 4 కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, రైతన్నలు పండించిన ప్రతి పంటకు మద్దతు ధరలను ఇస్తూ మద్దతు ధరల చట్టాన్ని పార్లమెంటులో రూపొందించి ఆమోదించాలని, జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని, ఐసిడిఎస్, మిడ్ డే మీల్ లాంటి ప్రభుత్వ స్కీములన్నింటినీ బలోపేతం చేయాలని, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వాటాలను ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం అమ్ముతున్నదో వాటిని అరికట్టి ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను బలోపేతం చేయాలని, ఈ తదితర డిమాండ్లతో కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఏదైతే మే 20న దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెకు అదేవిధంగా గ్రామీణ బంధుకు పిలుపునిచ్చిందో ఆ పిలుపును ఏదైతే భారతదేశంలో నెలకొని ఉన్న ఈ అత్యవసర పరిస్థితులు, యుద్ధ వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నిన్న మే 15 నాడు ఢిల్లీలో జరిగిన కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా సమావేశంలో ఈ పరిస్థితులలో ఈ సమ్మెను నిర్వహించడం కన్నా జూలై 9 నాటికి ఈ సమ్మెను మార్చాలని చెప్పేసి ఈ కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా భావించి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ జూలై 9న ఈ సమ్మెను నిర్వహిస్తున్నట్టు ఈ కార్మిక వర్గం అదేవిధంగా ప్రజానీకం రైతాంగం గుర్తించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. జూలై 9 వరకు ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ఈ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఉన్నాయో వీటిని ప్రజల్లోకి, రైతాంగంలోకి, కార్మికుల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లడానికి ఈ సంఘాల నాయకత్వం కృషి చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మే 20న ఎక్కడికక్కడ ఏ మండలాలలో పని ప్రాంతాలలో నిరసనలు తెలపాలని చెప్పేసి కార్మిక వర్గానికి, రైతాంగానికి, ప్రజానికానికి ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక తరఫున పిలుపునిస్తాం. निर्मल ज़िले के भैंसा में जवार की खरीदारी में गैरकानूनी सरगर्मियां मंजर आम पर आई हैं। महाराष्ट्र से यहां के गोदामों में जवार गैरकानूनी तौर पर पहुंचाया जा रहा है। भैंसा मंडल के एक गांव में सरकारी गोदाम में महाराष्ट्र से गैरकानूनी तौर पर लाया गया जवार लारी को किसानों ने रोक लिया। फ़ौरन किसानों ने ज़रूरी अफसरान को इत्तला दी, जिसके बाद लारी को हुक्काम ने ज़ब्त करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। किसानों का कहना है कि यहाँ के दलाल महाराष्ट्र के ताजिरों के साथ मिलकर गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुक्काम फसलों का सर्वे मुनासिब तरीके से करें और उनका अनाज खरीदने के इंतज़ाम करें। అది ఇల్లీగల్ మాల్ కదా, నైట్ ఒప్పుకున్నారు. మా దగ్గర రికార్డింగ్ ఉంది, ఆ ప్రూఫ్తో నేను కేసు పెట్టాను. సో మీరు కేసు వరకే వద్దు, మీకు రైతులంతా వాళ్ళు కూడా చెమటతోనే కదా వండించింది. నాకు అన్ని డీటెయిల్, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సుభాష్ గారు తీసుకెళ్తే గంగా తీసుకెళ్ళండి 2600కి దొరుకుతుంది. ఇక్కడేం మాత్రం అంటే ఇది కాదు, ఇది కొనరు. ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంటారు. లారీ తీసుకెళ్తాం, మంచి మాటకి లారీ లేదు సార్, నాకు కంపల్సరీ దొరకాలంటే మాత్రం ఎంక్వైరీ అవుతుంది. ఆ ఎంక్వైరీ దాకా లారీ మీరు మీ అబ్బాయి స్టేషన్లో రెండే మాట. ముచ్చరెడ్డి పటావ చేసింది నేను నడవండి సార్, నడవండి. ఇప్పుడు వచ్చిండు సార్, వెళ్ళిపోయినా ఆయన కన్ను ఇది నేను మాట్లాడేది ఉండేది ఎందుకు సార్ ఎందుకు మాట్లాడాలి? మరి ఎందుకు మాట్లాడాలి? నేను వస్తున్నా కానీ సార్తో మాట్లాడతా ఎందుకు? खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बिजली की डिमांड में इजाफा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बिजली के शोबे पर मुनक़िद किया इजलास, पेश की तफसीलात।
आदिलाबाद में डेंगू डे का इनेकाद, जिला कलेक्टर ने की शिरकत। जिला कलेक्टर ने कहा डेंगू से बचाव के लिए सफाई और एहतियात ज़रूरी। मेहनत करने वाले कारकुनों को मुनासिब शनाख्त मिलेगी। इचोड़ा में कांग्रेस पार्टी के मुनक़्क़िद इजलास से ताहिर बिन हमदान का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भी की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए म्यूनसिपल की करोड़हार रुपयों की ज़मीन कब्ज़ा, अकरम नामी शख्स गिरफ्तार। DSP L जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। आदिलाबाद के मशहूर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल को तबस्सुम फरीदी अवार्ड मिलने पर तहनीत का सिलसिला जारी। ज़िला हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने पेश की तहनीत व मुबारकबाद। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।